Hello, dear friends. Today we have to see the next topic from unit number 1, and title of the topic is An Encounter of a Special Kind. In this topic, the writer has thrown light on an experience taken by the self. Here writer is explaining his life incident, and so this topic is called as an autobiography. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. Here he is explaining about the profession of his father. He was a medical professional and working for private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows. We know that whenever government officers they get their job, they also get their bungalows inside a large campus. Campus means area where number of boundary and all the things is involved. Our house was in a corner of the campus. Here, house of the writer was in the corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall. Officers' club was very near to the boundary wall of the garden. The compound was luxurious. No doubt, the bungalow was luxurious, and same was about the compound. Compound was also very luxurious with green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. A number of natural objects were there, and that's why that place was looking very excellent. The seasonal vegetables in the kitchen garden of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels. No doubt, wherever we see number of trees at such places, we see small creatures like squirrel and many species of birds. A group of langur, a group of langur had even made their den in an aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and their life. All these things became part and parcel of our life, and so we were habitual to see all these things early in the morning. A small incident on a Saturday afternoon. It was Saturday afternoon, and a small incident had happened in the life of author. आपण पाहिलं की लेखकाचे वडील ज्या प्रिमायसेसमध्ये राहत होते त्या प्रिमायसेसमध्ये बरीचशी झाडं होती आणि खार इतर पक्षी आणि माकडसुद्धा त्या ठिकाणी राहत होते. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. त्या सॅटर्डे आफ्टरनूनचा इफेक्ट लेखकावर जबरदस्त झाला आहे. अँड अनफोल्डेड बिफोर माय आईज अ होल न्यू डायमेन्शन्स. आणि माझ्या डोळ्यासमोर नवीन अशा बऱ्याच गोष्टी आढळल्या आहेत. अर्थात देवाच्या ज्या गोष्टी असतात. टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन. इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजाज वॅकेशन. It was few days to the Puja's vacation, just like for any other child. The holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines. आता आपण बघतो की ज्या वेळेस सुटी असते त्या सुटीच्या कालावधीमध्ये आपल्याला संधी मिळते आपल्याला जे आवडतं ते कार्य करण्याची. या ठिकाणी लेखकाला आवड होती वाचण्याची आणि म्हणून लेखक एक मॅगझिन वाचत आहेत. अँड स्टोरी बुक्स पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव्ह सीझन. लहान मुलांकरता जे मॅगझिन्स बनलेले असतात त्यापैकी एक मॅगझिन लेखक वाचत आहेत. आफ्टर हार्टी लंच आपण बघतो की जेवण जर मनासारखं असेल तर आपण समचुवस जेवण घेतो, पुरेसं जेवण घेतो. माय पॅरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स ले डाऊन. आणि जेवण जास्त झाल्यानंतर आपण दुपारी वामकुक्षी घेतो.
फॉर ॲन आफ्टरनून नॅप. वामकुक्षीला या ठिकाणी शब्द दिलेला आहे नॅप. अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक. त्या गोष्टीचं पुस्तक घेतलं आणि मी वाचायला बसलो. द क्वाईट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप. दुपारची शांत अशी वेळ आणि वाचण्याकरता अतिशय चांगले असे या ठिकाणचं वातावरण. आणि अशा वातावरणामध्ये लेखक वाचायला बसलेत. रीडिंग ऑन ॲडव्हेंचर स्टोरी. द सायलेन्स वॉज ऑकेजनली ब्रोकन. आता असं होतं की जरी वातावरण शांत जरी वाटत असलं तरी बऱ्याच वेळेस शांतता जी आहे ती भंग पावते. बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग. आता स्नोरिंग या शब्दाचा अर्थ ज्या वेळेस व्यक्ती झोपेत असते आणि झोपेमध्ये जे साऊंड आपण ऐकतो त्याला आपण घोरणं या अर्थाने म्हणतो. द इंटरमिटंट चिर्पिंग ऑफ हाऊस पॅरोज. अधूनमधून येणारा चिमण्यांचा चिवचिवाट. द हार्श गोईंग ऑफ क्रो. कावळ्याची कावकाव. द श्रिल कॉल ऑफ अ काईट फ्लाईंग हाय अबोव द ग्राउंड. मिनिट्स टिक बाय. वेळ हा निघून चालला आहे. आय बिकेम डीपली ॲब्सॉर्ब्ड इन द बुक. वेळ जसा पास होत होता तसं माझं वाचनात मन गढलेलं होतं. मी वाचण्यामध्ये एकमग्न झालेलो होतो. सडनली अचानक आय हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स. मला कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज आला. बार्किंग फ्युरियसली इन द डिस्टन्स. आणि अर्थात तो येणारा आवाज जो होता तो बराच लांब होता. आय चूज टू इग्नोर द कमोशन. मी दुर्लक्ष करण्याचं ठरवलं. कारण बऱ्याच वेळेस असं होतं की कुत्र्यांचा आवाज येतो ते काहीतरी एखाद्या पिकच्या मागे एखाद्या डुकराच्या मागे धावत असतात. थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माईट हॅव कॉर्नर्ड हॅपलेस पिग. बट सोन पण लवकरच द बार्किंग बिकेम लाऊडर अँड मोर ॲग्रेसिव्ह. भुंकण्याचा आवाज मोठा होत गेला आणि आक्रमक पण होत गेला. अँड द अलार्म कॉईंग ऑफ द फ्लॉक ऑफ क्रॉव्ज ॲडेड टू द कॅकोफोनी. आणि कावळ्याच्या ओरडण्याचा कर्कशपणा देखील वातावरणामध्ये अजून मिक्स झाला. वातावरण भयावह झालं. आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स ॲप्रोचिंग क्लोजर. आणि माझ्या असं लक्षात आलं की हे सर्व आवाज जे आहेत कुत्र्यांचं भुंकणं आणि कावळ्यांचा कर्कश आवाजामध्ये ओरडणं ते माझ्या अगदी जवळ येतं आहे. माय क्युरिओसिटी इनक्रोज. माझी क्युरिओसिटी वाढली. गॉड द बेटर ऑफ मी. लिव्हिंग द बुक असाइड. पुस्तक बाजूला ठेवलं. आय रश टू द व्हरांडा टू सी व्हॉट वॉज गोईंग ऑन. वाटलं की बघावं नेमकं काय चाललं आहे. आय ग्लान्स टूवर्ड द रूफ. मी वरती छताकडे पाहिलं. ऑफ द क्लब हाऊस अँड सॉ समथिंग हॉरिबल. आणि जे पाहिलं ते निश्चितपणे भयावह होतं. अ बिग मेल लंगूर. आता नरमधील एक मोठा असं माकड. ॲपरंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप. आणि असं वाटत होतं की ते त्या टीमचं मालक असेल, कॅप्टन असेल. वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हँड्स अँड मर्सिलेसली. मर्सिलेस या शब्दाचा अर्थ निर्दयीपणे. बायटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल. इंटेन्शन ऑफ बिग मेल लंगूर वॉज टू किल बेबी लंगूर. या ठिकाणी बिग मेल लंगूरचं इंटेन्शन होतं. इंटेन्शनचा अर्थ होतो हेतू. हेतू होता की आपण त्या लहान मेल लंगूरला मारावं किंवा संपवावं. द हेल्पलेस मदर. आता जर ताकदवर जर त्या ठिकाणी बिग मेल लंगूर आहे तर आई देखील असहाय आहे. ऑफ द बेबी अँड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वेअर स्कॅटर्ड ऑन द रूप्स. बाकीची इतर माकडं छतावर इकडे तिकडे बसलेली होती. ऑन द बिल्डिंग्स देअर बाय वॉचिंग द बेबी बिंग किल्ड. आणि सर्व बघत होती की त्या लहान बेबी जे आहे ते जवळजवळ मरणार की काय. आय रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द ॲनिमल क्लॅन. आणि मला त्याच वेळेस प्राण्यांच्या विश्वातील एक गोष्ट आठवली. अकॉर्डिंग टू विच अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलो अनदर मेल बेबी. त्यामध्ये एक गोष्ट दिलेली होती की जर त्या ग्रुपमध्ये एखादं बिग मेल लंगूर जर असेल तर ते दुसऱ्या मेल लंगूरला राहू देत नाही. ऑर ॲडल्ट टू सर्वाईव्ह विदिन इट्स ग्रुप विदाऊट लुझिंग एनी टाईम. वेळ न दवडता आय गॅदर्ड अ स्टॉपस्टिक.
मी एक काठी घेतली इन वन हँड अँड हर्ल पीस ऑफ स्टोन, आणि एक दगड त्या माकडाच्या दिशेने फेकला. ॲट द मराउंडिंग लंगूर. मराउंडिंग मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील ऑर अटॅक. काहीतरी शोधत होतं की काही जर शोधलं असतं, हाती लागलं असतं तर कदाचित त्या लहान लंगूरला संपवलं गेलं असतं. द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरेटेड दॅट इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असल्ट. ते बिग मेल लंगूर एवढं संतापलेलं होतं की त्याने त्याच्याकडे लक्ष देखील दिलं नाही. बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स. पण त्यानंतर मी एकापेक्षा जास्त दगडं फेकायला सुरुवात केली. द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पीच ऑफ क्राय. कुत्र्याने देखील आपलं भुंकणं वाढवलं, कारण कुत्र्यांच्या मनामध्ये एक होतं की दिस विल गेट देअर ऑपॉर्च्युनिटी टू हॅव अ सम्च्युअस मील. चेंज सर्कमस्टन्सेस म्हणजे त्या ठिकाणची बदलत असलेली परिस्थिती. अँड द सडन अँड अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी. अर्थात ज्या वेळेस त्याच्या लक्षात आलं की सर्व दूर त्याच्यावरचं जो आक्रमण आहे ते वाढलेलं आहे, तर त्यावेळेस त्या बेबीला त्याने सोडलं फ्रॉम द स्टॉपिंग रूप ओव्हर द व्हरांडा, आणि ते व्हरांड्यावर त्या ठिकाणी येऊन पडलं. द बेबी वॉज लिस्टलेस. लिस्टलेस याचा अर्थ होतो जणू काही त्याच्यामध्ये प्राणच नाही आहेत, मेल्यागत, विदाऊट एनी एनर्जी, अँड ॲपियर टू बी डेड. ॲज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाऊन. ज्यावेळेस त्या स्मॉल लंगूरची बॉडी त्या ठिकाणी स्लाईड करायला लागली, सरकायला लागली, खाली यायला लागली, द एक्साइटमेंट ऑफ द पॅक ऑफ डॉग्स ग्रीव मॅनिफोल्ड. कुत्र्यांच्या मनामध्ये असलेली एक्साइटमेंट जी होती, उत्तेजना होती, ती अधिक वाढली. कारण होतं की त्यांना वाटत होतं की आपल्याला एक चांगलं असं खाद्य आज मिळणार. ॲट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ डॉग किल अँड मिल. त्यांना वाटत होतं की आज आपल्याला छान अशी मेजवानी मिळणार. कीपिंग द डॉग्स ॲट बे विथ द स्टिक. पण त्या कुत्र्यांना काठीच्या धाकाने लांब ठेवत आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल. मी त्या बेबी लंगूरची शेपटी पकडली. ॲज इट टिप्ड ओव्हर द एज ऑफ द टाईल्ड रूफ. आणि शेवटी त्या टाईल्ड रूफवरून ती लहान बेबीची जी डेड वाटणारी बॉडी होती. द बेबी ॲपियर्ड इनर्ट अँड लाईफलेस. इनर्ट मीन्स पॉवरलेस अँड मोशनलेस. इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी. ते मेल बेबी होतं. बाय दिस टाईम नर त्या ठिकाणचं माकड होतं. बाय दिस टाईम माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर हॅड कम आउट ऑन टू द व्हरांडा अँड वेअर विटनेसिंग माय रेस्क्यू ऑपरेशन. त्यावेळेपर्यंत माझे पॅरेंट्स आणि बहीण त्या ठिकाणी आलेत आणि माझे रेस्क्यू ऑपरेशन जे होतं, एक लहान बेबी लंगूरची सुटका जे मी करत होतो, त्या प्रक्रियेमध्ये ते देखील सामील झाले. सम ऑफ अवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स. काही शेजारी देखील जमा झालेत. आय टूक द बेबी लंगूर टू अवर बॅकयार्ड अँड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोअर इनसाईड द पोल्ट्री कूप. मी त्या बेबी लंगूरला घेतलं आणि पोल्ट्री कूप याचा अर्थ होतो केज फॉर पोल्ट्री, म्हणजे पोल्ट्री केजवर त्या ठिकाणी ठेवलं. पोल्ट्री याचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे, पोल्ट्री फार्म. आपण हा शब्द ऐकलेला असेल की ज्यांना आपण कोंबड्या वगैरे जे असतात ते या कूपमध्ये ठेवल्या जातात. हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स. त्याच्या शरीरावर भरपूर जखमा झालेल्या होत्या, आणि जखमा ज्या झालेल्या होत्या त्या बिग मेल लंगूरच्या अटॅकमुळे. अँड स्क्रॅच ब्लड वॉज ओझिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स. काही जखमांमधून रक्त देखील येत होतं. द बेबी रिमेंड मोशनलेस. त्याची हालचाल होत नव्हती. माय फादर प्रोव्हाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स. वडिलांनी फर्स्ट एडचं प्रथमोपचारचं साहित्य दिलं आणि त्या जखमा आम्ही धुतल्यात. अँड स्टॉप द ब्लिडिंग. आय वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दॅट द बेबी वॉज ब्रिदिंग. फायनली वेन आय अंडरस्टूड दॅट द बेबी वॉज ब्रिदिंग, I became very happy. I became very happy because I was doing such a great job in which
I could save life of that big uh, langur attack which was there, but small langur was saved by the writer here. Even though his breaths were shallow, स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर, आता पाणी बऱ्याच वेळेस मारलं जातं, त्याच पद्धतीने पाणी या ठिकाणी मारलं आहे. मेड द बेबी स्टेर, पाणी मारल्याबरोबर ते थोडंसं हालचाल करायला लागले. अँड आफ्टर अ फ्यू सॅक अटेम्प्ट्स, सम सॅक अटेम्प्ट्स वेअर मेड बाय दॅट स्मॉल langur, and after sake attempts he sat up. He was in state of shock. No doubt that small langur was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. ज्याप्रमाणे हवेमध्ये एखाद्या झाडावरून तुटलेलं पान हे कुठेतरी हलत असतं, ट्रेम्बल होत असतं, त्याचप्रमाणे तशीच अवस्था या ठिकाणी झालेली होती त्या स्मॉल बेबी लंगूरची. हिज टू लिटल ट्विंकलिंग आईज, दोन लहानसे चकाकणारे डोळे. वेल्ड अप, त्या डोळ्यांमध्ये देखील पाणी जमा झालेलं होतं. विथ टियर्स अँड स्टार्टेड टू सॉब. सॉब याचा अर्थ एखाद्या लहान बालकाला मारल्यानंतर ज्यावेळेस ते हुंदके देतं, त्याच प्रकारची सॉबिंग या ठिकाणी या लहान लंगूरकडून होते. विथ अ मफल्ड क्राय, मफल या शब्दाचा अर्थ आहे क्राय दिली जाते, पण तो आवाज जणू काही त्याच ठिकाणी गोंडाळला जातो की काय. जस्ट लाईक ए ह्युमन चाइल्ड, मानवी मुलाप्रमाणे. ओड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रॉमा. ओड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रॉमा मीन्स हॅविंग ग्रेट डिस्ट्रेस. आय ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना. शेवटी मी त्याला सोललेलं एक केळं दिलं. विच ही ॲक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हँड. अर्थात त्याने ते स्वीकारलं, मात्र थरथरत्या हाताने स्वीकारलं, कारण त्याच्या मनामध्ये असलेली जी भीती होती, त्या भीतीमुळे त्या लहान माकडाचे हात थरथरत होते. अँड बिगॅन टॉकिंग हेजिटंट बाईट्स. अँड बिगॅन टेकिंग हेजिटंट बाईट्स. आणि त्या केळीला तो हळूहळू खायला लागला. माय अटेन्शन वॉज फिक्स ऑन द रिवायवल ऑफ द बेबी लंगूर. रिवायवल याचा अर्थ होतो पुनरुज्जीवन. रिवायवलचा अर्थ होतो पुनरुज्जीवन. सडनली आय हॅड अन अनकायनी फिलिंग. त्याच वेळेस माझ्या मनामध्ये बऱ्याचशा विचार आलेत. ऑफ बिईंग वॉच आय टर्न अवे फ्रॉम द कूप. मी त्या पोल्ट्रीच्या कूपपासून लांब झालो, कारण माझ्या लक्षात आलं की त्याची आई त्या ठिकाणी वाट बघते की मी केव्हा दूर होईल. अँड लुक अप, दे सॅट द मदर लंगूर ऑन अवर किचन रूफ. वॉचिंग एव्हरी मूव आय मेड. सी सिम्पली सॅट देअर क्वाइटली ॲज इफ कन्व्हिन्स दॅट. अर्थात तिला देखील एक खात्री होती दॅट नो हार्म वॉज बिईंग डन टू हर चाइल्ड बाय द रायटर. त्या लेखकाकडून त्या बेबी लंगूरला कुठल्याही प्रकारची इजा होणार नाही याची खात्री त्या आईला होती. मीनव्हाईल द बेबी सेन्स द प्रेझेन्स ऑफ हिज मदर. त्या लहान बेबीला त्या ठिकाणी जाणवलं की आपली आई आहे. स्टार्टेड टू सॉब. हुंदके जोरजोराने द्यायला सुरुवात केली. अँड क्राय अ लिटल लाउडर. आय रिट्रीटेड फ्रॉम द डोअर टू द कूप. मी माझ्या दरवाजाकडे आलो. टू अलो द मदर असेस टू हर बेबी. शेवटी एक ठरवलं की आई आहे, शेवटी आईची माया ही आईच देणार, आणि आईप्रमाणे आपल्याला ते जमणार नाही. मी मागे आलो. इमिजिएटली द मदर डिसेंडेड. आई त्या ठिकाणावरून खाली उतरली. ऑन द फ्लोअर ऑफ द कूप अँड पिकअप द बेबी इन हर आर्म्स. शेवटी त्या बाळाला मदर लंगूरने उचललं. सी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इन्स्पेक्शन. त्या बेबी लंगूरच्या जखमांचं निरीक्षण केलं, जखमा पाहिल्यात. टू चेक हिज इंजुरीज अँड देन क्लडेड हिम टाईटली. आणि त्या बेबी लंगूरला आपल्या हृदयाशी कवटाळलं. इन हर बुझम द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस. सोलेसचा अर्थ या ठिकाणी होतो कम्फर्ट अँड पीस. बराच आराम त्या ठिकाणी आईच्या उबदार कुशीमध्ये त्याला मिळाला. इन हर केअरिंग आर्म्स द मदर सॅट स्टील विथ द बेबी
in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering. Pondering means thinking over deeply over her options and trying to figure out, अर्थात प्लॅनिंग करणे, how she could keep the baby safe from further assault. Now she was planning, she was making her plans to avoid attack of that big male langur, and so she was thinking in which direction she must have to go. For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. Even today, I cannot forget that look. Of course, number of years had passed, but still I could not forget that incident. I cannot forget that look in her eyes, and here the writer is remembering that I cannot forget eyes of the mother showering silent gratitude on me. माझे उपकार तिने मानलेत. फॉर सेव्हिंग हर चाइल्ड आय वॉज ओव्हरवेल्म बाय द इमोशन. माझं मन सद्गदित झालं, भरून आलं. द सेंटिमेंट, भावना आणि त्या ठिकाणी व्यक्त करण्याची पद्धत. अँड द वे सी सेड थँक्स टू मी. आणि शेवटी तिने मला कदाचित तिच्या शब्दांमध्ये बोलू शकत नाही, पण कृतीनेच एक आभार मानलेत. देअर सॅट अ युनिव्हर्सल मदर होल्डिंग स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लॅप. आणि आपण या चित्रामध्ये बघतोय ही युनिव्हर्सल मदर जी आहे ती आपल्या बाळाला आपल्याजवळ घेऊन बसलेली आहे. देन इन अ फ्लॅश शी जम्प विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली अँड रीच आउट our kitchen roof. She surveyed the area for the vicious male langur. तिने परीक्षण केलं की त्या ठिकाणी तो दुष्ट लंगूर तर नाही आहे ना. अँड देन लिफ्ट अवे इन द डिरेक्शन अपोजिट द प्लेस ऑफ द व्हायोलंट एन्काउंटर. आणि त्या जागेच्या विरुद्ध दिशेने तिने या ठिकाणी आपला मोर्चा वळवला आहे. द ब्रीफ मीटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर कन्व्हिन्स मी दॅट. आता त्या आई आणि बेबी लंगूरच्या मीटिंगने माझी एक खात्री झाली. इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन म्हणजे मानव आणि इतर प्राण्यांमध्ये असलेलं कम्युनिकेशन, वैचारिक देवाणघेवाण आणि म्युच्युअल ट्रस्ट, एकमेकावर असलेला भरोसा, इज इंडीड रिअली इन अँड शूड एनीवन स्ट्राईक अँड राईट कॉर्ड्स. त्या ठिकाणी आपली एक प्रकारची नाड इतर प्राण्यांशी जुडलेली असावी आणि म्हणून मानवाच्या भावना आणि त्या प्राण्यांच्या भावना आपण समजू शकतो. द रिलेशनशिप हम्स इन टू ॲक्शन. जे रिलेशनशिप आहे मानव आणि प्राण्याचं ते कृतीमध्ये उतरलं. द मदर लंगूर शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. त्या आईने दाखवलं की फक्त खाद्य काही कम्युनिकेशनचं साधन होऊ शकत नाही, देवाणघेवाणीचं साधन नाही आहे बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल, बट दॅट देअर वेअर अदर मीन्स ऑफ एस्टॅब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट. विश्वास ही गोष्ट खाद्यापेक्षा, खाण्यापेक्षा निश्चितपणे जास्त किमती आहे. कंपॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग, सिम्पथी अँड काइंडनेस, सहानुभूती, दया आणि आपसी समज या गोष्टी सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. 55 इयर्स हॅव पास्ड. आता या घटनेला 50पेक्षा जास्त वर्ष म्हणजेच 55 वर्ष पास झालेली आहेत, पण तरी देखील लेखकाला ही घटना आठवते. याचा अर्थ ज्या काही घटना आपल्या जीवनामध्ये घडून जातात त्या आपल्या मनावर डेंट करतात, एक परिणाम करतात आणि त्या आपण चिरकाल विसरत नाहीत, चिरकाल त्या आपल्या स्मरणामध्ये असतात. हॅव पास सिन्स दॅट डे. आय एम नाव 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. माझं वय आज 70 वर्षाचं झालेलं आहे, पण तरी देखील मी त्या ठिकाणचा प्रसंग विसरलेलो नाही. याचाच अर्थ ज्यावेळेस ही घटना घडली त्यावेळेस लेखकाचं वय होतं फक्त 15 वर्ष. टॉपिक खूप चांगला आहे. प्राण्यांच्या जीवनावरचं बऱ्याचशा गोष्टी या ठिकाणी आपण अभ्यासल्यात. जर हा टॉपिक तुम्हाला चांगला वाटला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब अवश्य करा.